Good morning, students. Today, let us discuss the previous chapter that is called If I Was a Tree, written by Mudnakudu Chinnaswamy. See, in glossary, you could go on reading some difficult words given in the material. See, embraced means touch, clasp or fondle. Defiled means corrupted, polluted or spoiled. Suitable correct meaning is relating to the textual words or poem. Okay? Dog eater. Dog eater means this is a term of abuse. Derogatory term. Dog eater means it is a word for abuse. Branch out means spread out or grow. Flee means run. Flee means run. Hacked. It is not a new word to you. You could use it in mobile. Okay? Hacked means shot to pieces or chopped. Buyer means support for burial. Pyre. It is relating to the pyre or burial place or the thing, the tree, branches of the tree, it is used to burial. Borne means carried, rode, past tense, to present right. Delict means doctor of letters. Anthology, literary collection. Sacred means holy, pavitra, athava shubhra. Okay, these are all the glossary words given here. Come to the discussion of question and answers better than going to another chapter. Because again and again I want to say, it is so better to listen once what we teach. That is better than 10 times of your self-reading there. So, you don't neglect. Okay? Listen carefully the discussion of question and answers here. Right? Come to the first question. Why did the speaker wanted to become a tree? Why did the speaker means Mudambaditya himself, because he has written this poem after facing their problems, untouchability, and the boasting words, teasing or irritating, condemning, neglecting. After facing all such things, shame, okay, all these things make a man to be a statue. In this way, here Mudambaditya Mudnakudu Chinnaswamy, okay, Mudnakudu Chinnaswamy is like a statue. Why? Because he has remained and remaining in all readers. That is what a statue means. It's a memory, always remaining without deleting in our mind. Why did the speaker want to become a tree? Is he a fool? No. He is a good man. So he wants to be a tree. Why? What is the reason? Because trees give shadow. Don't write any is individual, but you have to
write the answer carefully that is relating to the poem. So why does he become a tree, want to become a tree? Because trees give shadow. ಒಂದು ನೆರಳಾಗಬಹುದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್, okay, giving rain and house to birds. So he wants to become a tree. Why does he want to become a tree? He wants to become a tree because it may give shadow. Birds can come and live there, and it gives oxygen to everyone. Okay. What wouldn't the bird ask the tree? What wouldn't the bird ask the tree? What would the bird ask the tree? No. What wouldn't the bird ask tree? The bird wouldn't ask what caste the tree belongs to before it builds its nest. See, the tree never asks, okay, what caste the bird belongs to. The bird wouldn't ask the tree, what caste you belong to the tree. The tree wouldn't ask the bird, what caste you belong to build your nest here, means on the branches of the tree. Do you understand? Before it builds its nest, see, before the bird builds its nest, it doesn't ask the tree what caste you are, because there is no castes to trees, birds, animals. Only the caste is there to human being, and it is from, okay, long ago, so long ago. So it is remained uprooted, to be rooted out, year by year. See, when does the sacred cow scrap her body to the bark? Bark means the hard or the part of the tree, means the stem. So when does the sacred cow scrap? ಆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗೋವು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ಉಜ್ಜೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಕಾವು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಹರ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್, ಗೋಮಾತೆ, ಭೂತಾಯಿ ಗೋಮಾತೆ. ಸರಿ, ಮಾತು, ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್. ಭೂಮಾತೆ, ಗೋಮಾತೆ, the real mate, female, woman. Her body to the bark of the tree when it feels itching. When it is scraping its body, it scraps its body like this when it is itching. Itching means the germs or kind of flea, they prick the body, and then by filling the, what we can say, that is what, the air, okay, the air of the cow. In that place we see itching. So it can't able to tolerate. When it is not able to tolerate, ಯಾವಾಗ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲೋ, it scraps its body to the tree. Then tree will be happy. ನೋಡಿ, ಆ ಮರ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಂತೆ. ಹಸು ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಮರ ಆಹಾ ಅನ್ನುತ್ತಂತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ದೂರ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮದ, ಮತ್ಸರ, ವ್ಯಾಮೋಹ, ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಅನುಕಂಪ, ಮಮಕಾರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಗೋಮಾತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹೌ ಡಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್? ಹೌ ಡಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್? ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? He goes to Ganga Jal and he goes to swim
and he ups and down 3 times, wakes up and he says, I am purified. See, is it true? ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶರೀರನ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಗಂಜಳ ಹೋಗುವುದೇ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮೂರ್ಖತನ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಬೇಕಾಗಲ್ಲ. How does the speaker want to be purified? The speaker wants ಅನ್ನಬೇಕು. ಡಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ಬೇಕು? ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಅಂತ ಇದೆ? ಓಕೆ, ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಾಂಟ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲಿ ವಿ ಸಿ ಸಚ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ by burning the holy fire. By burning the holy fire. Who? The poet. The poet means Mudnakodu Chinnaswamy. He wants to be purified by what? Burning the holy fire. Okay? Burning the holy fire. Do you understand? Okay, the speaker wants to be purified by burning the holy fire. How is it possible to explain? See, he purified himself by making the sticks of the tree. Holy fire means there is an yagna. Okay, sacred. It is burning by leaving honey on it and meditating the gods or japa, tapa. In this way, everyone, the what you can say, the purohits or what we say pujaris, they want to purify the house or himself or the people who want to make it the holy, so they do like this. So here the poet wants to be purified by burning the holy fire. Okay, the praise dog eater refers to dash. The praise dog eater, what praise? Noun praise. If there is a verb, verbal praise. If there is a preposition, prepositional praise. There are many praises like this. It is noun praise. Why? Dog is noun, common noun. The praise a dog eater refers to, what it refers? It refers to untouchable. Untouchable. Asprashyate. See, what is a dog eater? Asprashyate. Your Anantamurti has written untouchables, asprashyate. There are many such novels are there in English literature and in Indian English literature and in Kannada literature also. Okay? What is dog eater? Refer to untouchable. Untouchable ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ. ಯಾರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು? ಯಾರ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ದರ್ಶನದಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವರೇ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ? ಮಾದಿಗರನ್ನು ಅಥವಾ ವಲಯರನ್ನು. ಅವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಇವು ಹೋಗಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಈ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಬೇಕು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾನವರೇ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಭೇದ ಭಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಡಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿ? ವಾಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದ ವುಡ್? ಆ ವುಡ್ಡಿನ ಯೂಸಸ್ ಏನು? ಯಾವುದು? ಒಂದು ಟ್ರೀ.
ಅದರ ಒಂದು ಯೂಸಸ್. ದ ವುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಹೋಲಿ ಫೈರ್, ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ವುಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಂದು ಯಜ್ಞನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಜ್ಞಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಕ್ಕೆನ ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ದ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯ ನಮಃ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೋಲಿ ಫೈರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಆರ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದ ಬಯರ್ ಫಾರ್ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಬಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಸಿನ್ಲೆಸ್ ನೋಡಿ, ಸಿನ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್, ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈಸ್ ಸಿನ್ಲೆಸ್. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿನ್ಫುಲ್. ನೋಡಿ, ಯಾರು ತನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತನೋ ಅವನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಯಾರು ಪರರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತನೋ ಅವನು ನಿಸ್ಸಾರ್ಥಿ. ಇಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ. ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ದೇ ಬರ್ನ್, ನಾನು ಪರರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇ ಗಿವ್ ಲೈಟ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ಅದೇನದು ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸುಟ್ಟಾಕತ್ತದು. ನಾನು ನಾನೇ, ನನ್ನಿಂದ ಸುಳ್ಳು, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದ. ಆಲ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್, ಗಾಡೆಸ್. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಆಕ್ಟರ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್. We perform our activities, our actions on stage, as William Shakespeare said. Okay? We are merely actors. We perform correctly what? Our duties. ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಫಾರ್ ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ, ಅಥವಾ ಆ ಜಾಗನ ಬೆಳಗಲು ಸಾಧ್ಯ. The bier for sinless dead body and the poles on the shoulders of 4 good men. If a body is dead, if a man is dead, so there we see bier means ಚಟ್ಟ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದ ಕಟ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು? ಕೋಲಿನಿಂದ. ಮತ್ತು ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಂತು ಮರದಿಂದ. ನೋಡು, ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಸತ್ತ ಎಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಹೆಗಲು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೆಡ್ಶೀಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಬಾಡಿ. ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸತ್ತಾಗ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ದಟ್ ವಿಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿಟಿ ಟು ಗಾಡ್ ಆರ್ ಗಾಡೆಸ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಉಸಿರು ನಿಂತೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ದೇವರ ಸಮಾನರು. ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ನಗುಮುಖ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬಾಡಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಬಾಡಿ ಅದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೋಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಯಾವುದು? ಮರದ ತುಂಡುಗಳು. ಅಂದರೆ ಮರ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ. ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ದ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ರೈಟ್? What embraced the tree in the poem If I Was a Tree? What embraced the tree? ಟ್ರೀನ ಯಾವಾಗ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈಗ ಮಗು ತಾಯಿನ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ವಿ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಅರ್ತ್ ಗಾಡೆಸ್. ಬಟ್ ಅ ಸನ್ ಎಂಬ್ರೇಸಸ್ ದ ಟ್ರೀ. ಅದರ ಬೆಳಕು ತಾಗಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ. ವಾಟ್ ಎಂಬ್ರೇಸಸ್ ದ ಟ್ರೀ? ಸನ್ಲೈಟ್. ಬಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಟ್ರೀಸ್, ನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ನೋ ಬರ್ಡ್ಸ್.
living on earth. So its light is important. Okay? What wouldn't feel defiled? What wouldn't feel defiled? Shadow. See, file, defile. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇದು ಮೈಲಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದಲ್ಲ ಮರ, ಅದರ ನೆರಳು. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಮೈಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆ ನೆರಳು ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವೇಶ್ಯೆ ನೆರಳು ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟವಳ ನೆರಳು ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಲಿನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಮಾನೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಹಂಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಯಾರೂ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಮೇಡ್ ಎ ವಿಮ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಫಾರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಗಮಯ ಆಗಬೇಕು, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾವುದು? ಶಾಡೋ, ನೆರಳು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ನೆರಳು, ನನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆ ನೆರಳೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ವಿತ್ whom would the cool breeze, with whom would the cool breeze and the leaves be sweet? See. With the speaker's friendship. See. With whom would the cool breeze and the leaves be sweet? With the speaker's friendship. See. ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಲೀವ್ಸ್ ಬಿ ಸ್ವೀಟ್, ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಗಿರೋದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಆ ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಬೀಸಿದಾಗ ಮರವೇ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ಇಲ್ಲಿ. ಕವಿ ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್. ಸಿ ಹೂ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಶೌಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಾತ್. ಸಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮೈಲಿಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದು ಹೂ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೀ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಯಾರು ನಾನು ಮೈಲಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಓಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮದರ. ಯಾಕೆ? ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾಳೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಲಸನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಲಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ನದಿಗಳು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಅರ್ತ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ? ಮನುಷ್ಯರೇ. ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್. ಆದರೂ ಇವಳು ನಾನು ಮಲಿನವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಫ್ ಶಿ ಫ್ಲೀ ಅವೇ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮೀ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಭೂತಾಯಿ? ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಅನ್ನಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಭೂತಾಯಿ? ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಲಿನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈಗ ತಾಯಿಗೆ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಮಗು ತಾಯಿಯ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿಚಿ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂತಾಳ? ಸಾಧ್ಯ. ಅದೇ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಯಾರು? ಆ ತಾಯಿ ಒಂದು ದಿನ ಎದ್ದವಳು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ತಾಯಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವವರೆಗೂ, ನಾವು ಓಡಾಡೋವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರಮ್ಮ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪವಿತ್ರವಾದರೂ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಗುರುಗಳು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ಸೇಕ್ರೆಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಈ ಎರಡೂ ಒಂದು ಅವು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರೆಷರ್. ಯಾರು? ಮದರ್ ಅರ್ತ್. ಹೌ ಈಸ್ ದ ಕೌ ಟ್ರೀಟೆಡ್? ಕವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ?
ನಮ್ಮನ್ನ ಕಲ್ತಾಂಡು ಹೊಡಿತೀವ? Shall we throw stones at the cows? No. We call her to our threshold ಅಂದರೆ ಬಾಗಿಲು, and give any food to cow to eat. ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಇಂಥದನ್ನು we give. The cow is treated as sacred. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಪೂಜಿಸ್ತೀವಿ. We devote cow as God, goddess. ಓಕೆ, ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದಂಗೆ ನಾವು ಪೂಜಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾರನ್ನ? ಕೌವನ್ನ. ವೈ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ, ವೈ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿವೋಟ್ bull? Why we don't devote buffalo? Why we don't devote sheep? See, we devote only cow. ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಥ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಹೆಣ್ಣು ಅದು, ಫಿಮೇಲಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಗಂಡಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಗಿಂತ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ, ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಸೊಸೈಟಿ ಫಿಯರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡ್ರಮ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸಮಾಜನ ತಿದ್ದಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಂತೆಂಥ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗದೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆದರಬಾರ್ದು, ಸತ್ತೋಗೋದು ಒಂದು ದಿನ, ಬಟ್ ಹೆದರಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಅಂತ ಧೀಮಂತರಾಗಿ ನೀವು ಬದುಕಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. These are all 1 mark question and answers. If you have any doubts, come directly when the notes are checked up, okay, for any mistakes. So then you come and discuss with me freely in the classroom or in our staff or in office, okay? So there is more time to discuss with us about these question and answers. If you have any doubts, then only, okay, you come directly and discuss with us, okay? Yes, don't fear. ಹೆದರಬಾರ್ದು. ಹೆದರಿದ್ರೆ ಏನು ಕಲಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. It is possible only when we are bold, when we have courage, then only it is possible to get as we expect. Who would scrap her body according to the speaker? Who would scrap her body? The cow. Answer is not there. Actually, what is the answer? The cow. Who would scrap her body? The sacred cow. The sacred cow. Okay? These are all 1 mark question and answers. Come to 4 marks. How do the life force, sunlight and the cool breeze enforce nature's idea of equality? How do the life forces, sunlight and the cool breeze enforce nature's idea of equality? So this is for 4 marks. Or any 4 marks questions may come in this poem. You write the same answer or write reading the poem yourselves. ಇದರಾಗಿರೋದನ್ನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? You may write your own answer by using your language. If you have language grip, you may write by using these points your own, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನವಾಗಿರಬೇಕು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಬರೀರಿ ಅಂತ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸೇ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್. ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಗ್ರಾಮಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ರೈಟ್? So that the poem If I Was a Tree, it is in capital letter. The poem If I Was a Tree by Mudnakudu Chinnaswamy is a satire on social discrimination. It is a satire on social discrimination. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು
ನ್ಯೂನತೆಗಳು, ಸ್ತರಗಳು, ಭೇದ ಭಾವಗಳು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಕವನ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಟೈರ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಸಿ ಇಟ್. Discrimination, it portrays casteism in our India. What it portrays? It portrays casteism. ನೋಡಿ, our India is fully based on casteism. ಇದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದು ನಿಂತಿರೋದು. ಯಾವುದು? ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲಿ ಆನ್ casteism. It portrays casteism in our India. Literally, Dalit means oppressed or crushed. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ದಲಿತ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ಕ್ರಶ್ಡ್ ಅಂತ ದಲಿತರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರು. ಯಾರು? ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು. ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಅಂದರೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ. These three oppress the Shudra. Dalit. Oppressed are crushed. ನೋಡಿ, ಕುತ್ಬೇಕು, ಕೈ ಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಚಕ್ರ ಬಕ್ಲಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರ ಬಕ್ಲಾಕಬೇಕು. ಬಗ್ಗು ಅಂದ್ರೆ ಬಗ್ಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಮಂಡಿ ಊರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ತಲೆ ಕೆಳ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಿನ್ಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದುಡಬೇಕು, ತಿರುಗಿ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು. ಲಿಟ್ರಲಿ ದಲಿತ್ ಮೀನ್ಸ್ oppressed or crushed. In earlier times, these people were made to live outside the villages. See, go back to 50 years, 30 years. They live outskirts of the villages. ಊರಿನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಕೇರಿಗಳು. Because I have seen in my village, in Ulitotlu, such type of discrimination. ಒಲೆಯರದೇ ಒಂದು ಕೇರಿ, ಮಾದರದೇ ಒಂದು ಕೇರಿ. ಇನ್ನುಳಿದವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್, ಕುರುಬರು, ನಾಯಕರು, ಲಿಂಗಾಯತರು. ಹೀಗೆ there are number of castes that we see in villages, but all main castes neglect this Dalit. But literally we opposite. ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲೇ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಬೇಕು. ಓಕೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟಚ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಶಾಡೋ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಸಿ, their touch or their shadow, it is polluting. See, ಮಲಿನವಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೈಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಣ್ಣನ ಕೆರೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ಈ SSC ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾದರು ಅಥವಾ ವಲಯರು ಅವರು ಕೊಡಗಳನ್ನು ತಂದರೆ ಬೇಗನೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನವರು ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಗಡಿಗೆಗಳು ಅಂತಿದ್ವು ಅವಾಗ, ಅರ್ಧರನ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ದೂರ ಇರೋರು, ಮುಟ್ಟಿಸ್ದಂಗೆ ಬೇರ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಇರೋರು. ನಮ್ಮವಾದರೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು, 6-7ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. These groups were not entitled to education or any position of status and authority. ನೋಡಿ, there was no education such as Shudras or Dalits. So, Ambedkar struggled for this. ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತೂ ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಸಿ ಮೆನಿ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಹೈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕ್ಯೂ, ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್.
entitled to education or any position of status and authority. However, the sad thing is that it is still in practice in our country. Still in practice in our country. This is sad thing. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದುಃಖ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೋಗಿದೆಯಾ ಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ? ಇಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಇನ್ ಸಿಟೀಸ್. ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ it is in practice. It is going on. The poet feels that if he was a tree, he would not have to face discrimination in the hands of people. He felt unhappy, so that he has written, if I was a tree. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ನಾಕೋಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ is faced all such discrimination in his village. The poet says, if he was a tree, then the bird wouldn't ask for his caste before it built its nest on him. So he says, if I was a tree, bird will come freely and make its nest here and enjoys. His shadow will not feel defiled. The tree's shadow will not consider it is defiled, means polluted. It doesn't think so. What? The tree. If the sunlight embraced the tree, him means Udnakodu Chinnaswami. When? If he was a tree, Maravagita tree. He further thinks that his friendship with the breeze, what? And leaves would be sweet and congenial. Congenial means friendly or pleasing. That cool breeze of the tree is friendly behavior, friendly atmosphere with the poet. See, congenial. The poet is trying to tell us that what? Nature does not differentiate between upper and lower caste. That we understand. Nature would not make it upper caste or lower caste. Prakriti endondu nee melu nee keelu annalla. If we go to a tree, hey, you are Shudra, get out annalla. Ade, if a man goes to upper caste house, he asks what caste you are. If he is Gaudas, if he is Lingayita, Kuruba, Nayaka, Okkaliga, come in. If he says I am Madiga or Malaya, you are a SC, stand outside. In this way, the people treat in villages today also. See how they face problems. See. The poet is trying to tell us that nature does not differentiate between upper and lower caste. It does not reserve its resources only for the upper castes. See. It does not reserve its resources only for the upper caste. ಮರಗಳು ಏನು ಸಂಪತ್ತು ಇವು ಎಂದೂ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅನಿಮಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ದ ರೈನ್, ಸಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆ, ದ ವಿಂಡ್ ಗಾಳಿ, ವಾಟರ್, purification. Serve all human beings in the same way. ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾವ? ಯಾವ್ಯಾವ? ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಗಾಳಿ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್, ಇವೆಂದೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಸಿ ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್, ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗುಡ್ ಮೈಂಡ್, ಹೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗುವುದು. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓದೋದೇನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಅಪಾಯಿಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬದುಕಬಹುದು, ಸಮಾಜನ ತಿದ್ದಬಹುದು, ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. It is in the same of caste
and creed that man differentiates and oppresses those who come from the lower caste. ಇದು ಕೇವಲ ಮನುಕುಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ and today it is implanting. See, those who come from the lower castes. The poet feels that the sacred cow would scrap her body on the tree's bark whenever he feels the need to scratch its body, and the 300,000 gods sheltering inside her would touch him as well. The cow comes to the tree and it scraps its body, then tree will be happy. Why? Because there is 300,000 gods. ಕನ್ನಡದಾಗ ಎಷ್ಟು? ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡೆಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡೆಸ್ ಅಂದರೆ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು. ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಕೌ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಅದೇ ಒಂದು ಹಂದಿ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಮರ ಹಂಗನ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಬುಲಕ್ ಅಥವಾ ಬುಲ್ ಬಂದು ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಹಂಗನ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಹಂಗನ್ನಲ್ಲ, ಹಸು ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮರ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಅದಂಗೆ ಸರ್ ಮರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮರವು ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಜೀವ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಮತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ನೆರಳು, ಬೆಳಕು, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿ ಕೊಡೋದು, ರೆಂಬೆ, ಕೊಂಬೆ. ಜೀವ ಇದೆ ತಾನೆ. ಡು ಯು ಬಿಲೀವ್? ಆಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿಲೀವ್. ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಹೆಂಗಸೋರು ಅಂತ. ಜೀವ ಇದೆ ಕೇಳ್ರು ಗೊತ್ತೈತೇನ್ರಿ? ಮರಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇದೆ. ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. Whenever he feels the need to scratch its body, and the 300,000 gods, ನೋಡಿ 300 ಅಂತ ಬರೀಬೇಡಿ, 300,000 ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ 1500 ಅಂದರೆ 500 ಅಂತ ಬರ್ದಿರಾ, ಕೆಲವು 1000 ಅಂತ ಬರ್ದಿರಾ. ನೀವು ಓದಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. 300,000 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರಾ, ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು 300,000. ಅವ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಗಾಡ್ಸ್ ಶೆಲ್ಟರಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹರ್. ಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೌ. ಎಂತ ಕೌ? ಸೇಕ್ರೆಡ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಿಸುವ. ಅದ ಕಾಲ ಬಾಲದ ಹತ್ರ, ಹಣೆ ಹತ್ರ ಕುಂಕುಮ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. Whenever he feels the need to scratch its body, and the 300,000 gods sheltering inside earth, sheltering inside earth body of the tree's bark, whenever he feels the need to scratch its body, and the 300,000 gods sheltering inside earth would touch him as well, even if it is cut and made. Even if it is cut ಅಂದ್ರೆ ಮರ, ಅದನ್ನು ಕಡಿದು ತುಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ, and made into pieces. Okay, it might be used to light. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಒಲೆಗೆ ಉರುವಲಾಗಿ, ಹೋಮಾಗ್ನಿಗೆ ಚಕ್ಕೆಗಳಾಗಿ. The holy fire are used as a buyer. Okay, for a sinless body. ನೋಡಿ, ಬಯರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಮರಿಬಾರ್ದು. BIER ಅಂದರೆ ಹೆಗಲು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಲುಗಳಾಗಿ, ಸತ್ತವರ ಹೆಣಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಬಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಬರೀ ಬಾಡಿ ಅನ್ನಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸತ್ತಾಗ ಅದು ಸಿನ್ಲೆಸ್. ಅದು ಬದುಕಿದಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸತ್ತಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೈಕೊಳ್ಳೋದು, ಪಾಪಿಷ್ಟನ ಮಗ ಸತ್ತಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ದುರಾಸೆ ಬೇಡ ಕಣ್ರಪ್ಪ, ಗೊತ್ತೇನ್ರಮ್ಮ? ದುರಾಸೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಆಸೆ ಇರಲಿ, ದುರಾಸೆ ಬೇಡ. ಅಷ್ಟು ಮನೆ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಸತ್ತಾಗ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ? ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ಯು ಕಮ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಯು ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ದಟ್ money will not come with us. Money is useful for the fulfillment of the human being. ಮನುಷ್ಯನ ಈಡೇರಿಕೆ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಅಡುಗೆಗೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ,
ಓದಿಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಓದಿಗೆ ಕೂಡಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡು, ಕರೆದುಕೊಡು, ದಾನ ನೀನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತಾರ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್. ಸತ್ತಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ. Even if it is cut and made into pieces, it might be used to light the holy fire or used as a bier for a sinless body being carried by 4 good men on their shoulders. In this way, the speaker brought out the concepts of defilement and purification in the poem If I Was a Tree. See, ಹೀಗೆ ಕವಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? In this way, the speaker, who the poet himself, brought out ಅನ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಬಿದೆಯೋ ಹೌ ಡೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಅದು ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಡೂ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಥವಾ ಬ್ರಾಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಬ್ರಾಟ್ ಔಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿನ ಅಂಡರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವು ಯಾರು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು, ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು, ಮನೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದೆ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕು ಅನ್ನೋದು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಅಮ್ಮ ಕೈಕಾಲು ಮುಗಿ ತೊಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ ನಂಗೆ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ಸರಿ, ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕ್ರಿ 99 100 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗಿಂತಲೇ. ಓಕೆನಾ?